Hello friends, today we are going to start our new chapter Force and Pressure. In this chapter we have to learn about different types of concept. But before that, according to rule, first read the chapter, underline hard words from the chapter and try to write its meaning in textbook from dictionary. So let's start our chapter Force and Pressure. In this chapter we have to focus on different contents such as force, inertia, pressure, buoyant force, Archimedes principle, and lastly, density and relative density. In our today's lecture, we have to concentrate on force. When we think about the force, these questions are given in your textbook. See, what is force? Force is a physical quantity that changes the state of rest or of uniform motion of a body in a straight line. We can observe force applied in the case of pulling, pushing, or kicking the ball. These all are the examples of force. You already know these contents, and according to that, this force is related with the Newton's first law of motion, and therefore we have to learn about the Newton's first law of motion. A stationary object on which no force is acting remains stationary. An object in motion continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object. According to this situation, we can observe a stationary object cannot change its position without applying any external force on it. And in the same way, an object in the motion cannot stop its motion विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. म्हणजेच काय बाळांनो, आत्तापर्यंत आपण जी माहिती पाहतोय त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, आपण बल म्हणजे काय हे पाहिलं आणि त्या क्रमानुसार बल प्रयुक्त होण्यासाठी न्यूटनच्या गतिविषयक पहिल्या नियमाचं उदाहरण आपण इथं पाहतोय की जर एखादी वस्तू स्थिर असेल तर ती स्थिर वस्तू आपली जागा बदलू शकत नाही आणि त्याचप्रमाणे जर एखादी वस्तू गतिमान असेल तर ती आपली गती सोडू शकत नाही जोपर्यंत त्यावर कुठल्याही प्रकारचं बाह्यबल प्रयुक्त होत नाही. या चित्राचं लक्षपूर्वक निरीक्षण केल्यावर तुम्हाला समजेल की या डेफिनेशनमध्ये तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे. म्हणजे जर एखादा बॉल ग्राउंडवरती स्थिर असेल तर तो तसा स्थिर राहतो जोपर्यंत त्याला कोणी किक करत नाही किंवा त्याच्यावर बल प्रयुक्त करत नाही. आणि जर आपण त्याला नाही, याचाच अर्थ काय आहे, an object at rest will remain at rest. An object in motion will continue with constant speed and direction, but it does not stop. Why this happen? Because no external force is acting on it. And in this way we can observe the Newton's first law of motion. When we think about the force, force is explained by different type of examples, or we can observe different types of the force. As we all know, muscular force, magnetic force, static force, these all are the examples of the force. But these forces are related to one more point, that is, these forces are classified into different types such as contact force and non-contact force. Then what is meant by a contact force? From name you can guess its meaning, and according to that, a force that acts through a direct contact of two objects or via one more object is called a contact force. It means that here direct contact between two objects is necessary. You can observe the example. In this example, we can observe a car is pushed by a man, and in this process we can observe a direct contact between car and man. But see the second picture. In this picture, a boy is pulling a dog, but remember one thing, here we cannot see a direct contact in between dog and the boy. One more object is present in between two objects, and due to which we can observe via one more object this force is explained. म्हणजेच काय, आपण जी दोन चित्र पाहिली या दोन चित्रामध्ये एक फरक आहे. तो कोणता फरक आहे, या दोन्ही चित्रांमध्ये कॉन्टॅक्ट फोर्सच आहे, परंतु पहिल्या चित्रामध्ये
कुत्र्याला ओढणं ही क्रिया या ठिकाणी या मुलाद्वारे घडते, परंतु क्रिया घडत असताना तो डायरेक्ट कुत्र्याला धरून ओढत नाही, तर कुत्र्याच्या गळ्यामध्ये बांधलेली जी दोरी आहे त्या दोरीवरती तो बल प्रयुक्त करतो आणि ज्याद्वारे ते त्या कुत्र्यावरती प्रयुक्त होतं. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय पाहिलं, फोर्स इज प्रोड्युस्ड व्हाया वन मोर ऑब्जेक्ट and in this way we can observe the contact force. Last example, when we observe kicking the ball, in this case also we can observe a direct contact. Now when we think about the second type, that is non-contact force, also you can guess from its name that no contact is present in between two objects in this type of force. It means that a force that acts between two objects even if the two objects are not in contact is called a non-contact force. तुम्ही याच्याविषयी बऱ्याच वेळेला ऐकलेलं आहे, पाहिलेलं आहे, पण तुम्हाला डेफिनेशन पाहिल्यानंतर पटकन लक्षात येणार नाही, पण एक्झाम्पल पाहिल्यानंतर मात्र लगेच लक्षात येईल. सी द एक्झाम्पल. इन दिस एक्झाम्पल यू कॅन सी one horseshoe shaped magnet and some pins placed on the table. The pins attract towards the magnet directly without any contact, and therefore this force is known as non-contact force. Due to attraction force of magnet, pins are attracted towards the magnet. In this case, no contact is present in between pins and the magnet. We can observe the second example of static force. हे एक्झाम्पल तर तुम्ही नेहमी पाहिलेलं आहे. आपल्या शाळेत पण बरेच विद्यार्थी वर्गामध्ये हा प्रयोग करताना आपल्याला दिसून येतात. कागदाच्या तुकड्यांना प्लास्टिकच्या स्केलकडे खेचण्यासाठी तुम्ही हा प्रयोग बऱ्याच वेळेला शाळेत केलेला आहे. 7वीच्या अभ्यासक्रमात पण तुम्हाला हा झालेला आहे. इथं स्केल, कंगवा किंवा कागद यांच्यामध्ये आपल्याला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट दिसून येत नाही, पण तरी देखील कागदाचे कपटे तसंच हे शेवटचं एक्झाम्पल. यू कॅन सी कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री ऑन द ग्राउंड. नाव हाऊ दिस हॅपन्स? द प्रोसेस इज कॅरीड आउट बाय द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अर्थ प्रोड्युसेस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन द कोकोनट ड्यू टू विच इट फॉल ऑन द ग्राउंड. म्हणजेच काय, जमिनीवर वरती पडणारं हे जे नारळ आहे, हे नारळ पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण बलामुळे खाली येते. मग पृथ्वी आणि हे नारळ यांच्यामध्ये आपल्याला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट दिसून येत नाही, तरी देखील ही क्रिया घडते. To understand non-contact force, we have to see one activity. See the activity carefully. ही ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली आहे. यात आपण काय केलं आहे? सी द पॉईंट्स. टेक 2 प्लास्टिक बॉटल्स विथ रेक्टँग्युलर शेप. क्लोज देअर ओपनिंग्स बाय फिटिंग द lids tightly. Keep 2 small bar magnets on them and fix them neatly using a sticking tape. Fill a big plastic tray with water and leave the 2 bottles floating with magnet at the top. Take 1 bottle near the other. Then what happens? आपण दोन्ही बॉटल्स घेतल्या, 2 बॉटलवरती 2 मॅग्नेट स्टिक केले आणि या बॉटलला आपण पाण्यामध्ये सोडलं. पाण्यात का सोडलं? तर आपल्याला त्याला फ्री फ्रॉम एनी फोर्स ठेवायचं होतं आणि त्यांची मुवमेंट कशी होते हे सहजासहजी पाहता यावं. बॉटल्स पाण्यावरती तरंगतात, परंतु या बॉटल्समध्ये होणाऱ्या हालचालीवरती मॅग्नेटचा कसा परिणाम होतो ते पाहण्यासाठी आपण त्यांना पाण्याच्या ट्रेमध्ये ठेवलं आहे. क्रिया छोटीशीच आहे, लक्षात घ्या. याच्यावरती ज्या वेळेला आपण मॅग्नेट ठेवलेले आहेत त्या प्रत्येक मॅग्नेटला 2 पोल्स असतात, एक नॉर्थ पोल, एक साऊथ पोल. आणि त्या अनुषंगाने आपण काय म्हटलं, इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मॅग्नेट इज नियर द साऊथ पोल ऑफ द अदर मॅग्नेट, अशा वेळेला काय होईल, साऊथ आणि नॉर्थ पोल म्हणजे मॅग्नेटचे 2 अनलाईक पोल जर एकमेकांच्या जवळ आले तर काय घडेल, रिझन काय आहे, द अनलाईक पोल्स अट्रॅक्ट इच अदर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॅग्नेट अँड ड्यू टू विच बोथ द बॉटल्स हेड्स टुवर्ड्स इच अदर. नाव इफ वी कॅन चेंज द डायरेक्शन, ऑब्झर्व व्हॉट विल हॅपन वेन द डायरेक्शन्स ऑफ द बॉटल्स आर चेंज. आता इथं अनलाईक पोल्स एकत्र होते, जेव्हा आपण बॉटलची डायरेक्शन चेंज करू तेव्हा काय होईल, लाईक पोल्स एकमेकांच्या जवळ येतील. वी कॅन ऑब्झर्व चेंज इन द मोशन ऑफ द बॉटल्स विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट अँड दिस मीन्स दॅट देअर एक्झिस्ट अ नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स इन बिटवीन 2 मॅग्नेट्स. 2 मॅग्नेटमध्ये आपल्याला नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स दिसून येतो, ज्यामुळे कधी बॉटल जवळ येतात तर कधी त्या दूर जातात. लाईक आणि अनलाईक पोल्सच्या प्रॉपर्टीनुसार we already completed properties of magnet in our previous class, and according to that, like poles of magnet repel each other, unlike poles of magnet attract each other, and therefore we can see movement in the direction of bottles. In this way we can understand
contact force and non-contact force. Now, from all these content, we can say that muscular force is an example of contact force. Muscular force, pushing, pulling, kicking. In this case, we can observe a direct contact. Therefore, muscular force is an example of contact force, while magnetic force, static force, gravitational force, all these are examples of non-contact force, where contact between two objects is not observed. In this way, we can observe the first type of forces. Here, forces are classified on the basis of contact of the object. Now, secondly, we can observe balanced and unbalanced forces. Now, what is meant by a balanced force? See here, if a body is acted upon by two forces, याची ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली आहे. ज्या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, दोन कागदी प्लेट घेतलेल्या आहेत आणि त्या कागदी प्लेटला दोरा बांधून तो आपण टेबलवरनं असा सोडला आहे की दोन्ही प्लेट्स एका लेवलला असतील. आता बॅलन्स फोर्स पाहण्यासाठी आपण काय केलं आहे, रिकाम्या असतील तर त्या एकाच लेवलला आहेत. जर दोन्हीमध्ये आपण समान वेट ठेवलं तर आपल्याला त्या दोन्हीही प्लेट्स एका समान लेवलला थांबलेल्या दिसून येतील. मग इथं मेन रिझन काय आहे, इक्वल इन मॅग्निट्यूड, वेट समान आहे त्या दोन्ही वस्तूंचं, अँड अपोजिट इन डायरेक्शन, त्या दोऱ्याच्या दोन बाजूला दोन प्लेट बांधलेल्या असल्या कारणानं दोन्हींवरती जो जोर निर्माण होतो, जे बल निर्माण होतं ते विरुद्ध दिशेने निर्माण होतं, एक राईट साईडला तर एक लेफ्ट साईडला, आणि डायरेक्शन अपोजिट असल्या कारणानं आपल्याला याच्यात कुठलीच मुवमेंट झालेली दिसून येत नाही. पण जर आपण एकाच प्लेटमध्ये वेट इन्क्रीज केलं तर, यू कॅन ऑब्झर्व वन मोर एक्झाम्पल इन युअर हाऊस ऑल्सो. टेक वन टेबल और चेअर अँड कॅरीड आउट दिस सिम्पल एक्सपेरिमेंट. हा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला घरी करून पाहता येतो. तसंच टेबलच्या सहाय्याने दुसरा पण एक्सपेरिमेंट तुम्ही करू शकता. टेबलच्या राईट साईडला तुम्ही थांबा, लेफ्ट साईडला तुमच्या बहिणीला किंवा भावाला थांबायला सांगा. तुम्ही टेबलला त्याच्याकडे ढकलायचं, त्यानं टेबलला तुमच्याकडे ढकलायचं. अट फक्त काय आहे, दोघांनी समान बल प्रयुक्त करायचं. जर दोघांनी टेबलला एकमेकांकडे ढकललं समान बल लावून तर टेबल कुणीकडे सरकेल? करेक्ट आहे, तो टेबल हलणारच नाही, कारण त्या टेबलवरती प्रयुक्त होणारं बल हे बॅलन्स्ड फोर्स म्हणजेच संतुलित बल आहे, ज्याच्यामुळे टेबल आपल्या जागेवरचा अजिबातही हलणार नाही. आणि इन दिस वे वी कॅन ऑब्झर्व द बॅलन्स्ड फोर्स. इन केस ऑफ बॅलन्स्ड फोर्स, रिझल्टंट फोर्स इज झिरो बिकॉज डायरेक्शन्स ऑफ बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट टू इच अदर. तुमच्या भावाने पण 5 न्यूटन फोर्स केला तर दोन्ही फोर्सेस एकमेकांना कॅन्सल करतील आणि त्यामुळं रिझल्टंट फोर्स जो असेल तो झिरो असेल. नाव वी हॅव टू ऑब्झर्व अबाउट द अनबॅलन्स फोर्स. वेन वी थिंक अबाउट द अनबॅलन्स फोर्स, इफ टू ऑर मोर फोर्सेस ॲक्ट ऑन अ बॉडी सच दॅट देअर रिझल्टंट फोर्स इज नॉट झिरो, द रिझल्टंट इज अन अनबॅलन्स्ड फोर्स. नाव वेन वी थिंक अबाउट द अनबॅलन्स फोर्स वी कॅन ऑब्झर्व एक्झाम्पल ऑफ सीसॉ. सीसॉचं चित्र जर तुम्हाला पाहिलं तर अनबॅलन्स फोर्स काय असतो हे तुमच्या लक्षात येईल. जो मुलगा सीसॉवरती जमिनीवरती पाय टेकवतो आणि जोरात बल प्रयुक्त करतो, त्या बाजूने सीसॉ खाली जातो तर दुसऱ्या बाजूने तो वर येतो. आणि हीच प्रक्रिया आपण व्हाईस वर्सा आपण पायात जर केले तर वेट इन्क्रीज झाल्यामुळे आपल्याला त्याच्यामध्ये मुवमेंट धरता येते, पाहता येते. याचाच अर्थ काय, जर मॅग्निट्यूड सारखं नसेल किंवा त्या दोन्हीच्या डायरेक्शन एकमेकांच्या अपोजिट नसतील फोर्सच्या, क्रिएट होणारा फोर्स कोणत्या दिशेने क्रिएट होतो यावरती फोर्सचा परिणामसुद्धा अवलंबून असतो. आता मगाशीचंच उदाहरण घ्या, ज्या टेबलला तुम्ही आणि तुमचा भाऊ एकमेकांकडे ढकलत होतात त्याच टेबलला दोघांनी राईट साईडला ढकलायचं ठरवलं तर काय होईल, त्या टेबलची आपल्याला जागा बदललेली दिसून येते. मग इथं रिझल्टंट फोर्स झिरो असेल का? कधीच नाही. म्हणून या ठिकाणी रिझल्टंट फोर्स इज नॉट झिरो, काही ना काहीतरी क्रिया या ठिकाणी घडलेली आपल्याला दिसून येते. अँड अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन एक्सप्लेन अनबॅलन्स्ड फोर्स. इथं आपण बॅलन्स फोर्स म्हणजे काय पाहिलं, अनबॅलन्स फोर्स म्हणजे काय पाहिलं. हिअर वी स्टॉप. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण काय काय पाहिलं, फोर्सची डेफिनेशन आणि त्या क्रमानुसार न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आणि फोर्सचे दोन मुख्य प्रकार, कॉन्टॅक्ट नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस, बॅलन्स्ड अनबॅलन्स्ड फोर्सेस. या सगळ्याच्यावरून तुम्हाला
Question number 1. Differentiate between contact and non-contact force, and second, balanced and unbalanced force. Try to write these answers in two parts, two columns. Here we stop.